देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन। मेरे नाल ने सरदार केसी सिंह। सरदार केसी सिंह साबका राजदूत ने भारत वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के विच, और जदों 84 का कतलाम हुंदा है उदों राष्ट्रपति भवन दे विच इह जिम्मेवार अहुदे ते सीगे। बहुत कुछ घटनावां जिहड़ियां इन्हां चशमदीद गवाह ने, जिहड़ियां इन्हां दे सामने वापरदियां ने, और जिवें जिवें सरकारी पद्धर दे उत्ते यतन हुंदे ने राष्ट्रपति भवन दे विच, उदों एक दस्तारधारी सरदार सी जिहदे हुंदियां अज भी कौम नूं गिला है कि कई कुछ ऐसा वापर जांदा जिन्हों रोकिया जा सकता सी। शिव कुमार बटालवी जदों बिरहा की गल करता है तो वह बार बार कूकदा है कि गमां दी रात लम्मी है जां मेरे गीत लम्मे ने, ना ये भैड़ी रात मुकदी है ना मेरे गीत मुकदे ने। साडा ते करना, साडा ते जिहड़ा बिरहा यही बन गया कि नाइंसाफियां दी एक लंबी फहरिस्त साडे हिस्से आई आ। ये काली बोली रात मुक्कण दा नां नहीं लैंदी। साडे नाल इस देश दे विच प्रथम नागरिक हुंदियां भी नाइंसाफियां दा सिलसिला बनिया होया। सरदार केसी सिंह मेरे नाल आ। मैं एक वीडियो जिहड़ी 2 दिन पहला मेरे सामने आउंदी है, उहदे विच मैं देखदा है कि बड़े भावुक पद्धर दे उत्ते एक स्पीच कर रहे आ, एक भाषण डिलीवर कर रहे आ, और उहदे विच जज्बात ते समझ नालों नाल चल रहे आ। मैं महसूस करदा है कि सिखां नूं ये जरूरत बहुत है कि सिरां वाले लोग जदों जज्बिਆਂ नाल लबरेज हुंदे आ ते वो बेहतर रिजल्ट दे सकते आ। सो ये सरदार केसी सिंह दा खासा रहा, मैनूं सुनने च चंगा लग्या। मैं इन्हां नूं दोबारा आवाज़ दित्ती है। असीं वो घटनाक्रम जाणांगे, सिखां नाल वख-वख पद्धरां ते नाइंसाफियां ते सरकारी नज़रिया जानण दा यतन करांगे, साडे पॉलिटिशियनस वल्लों बेमुख रवैया जानण दा यतन करांगे। सरदार साहब तुहानूं मैं जी आया आखदा जी। बड़ी खुशी है जी थोड़े नाल मिलके। सरदार साहब, ये घटनाक्रम जिहड़ा हुण तक साडे लई नसूर बन गया, जख्म तो नसूर हो गया, ਇਹਦੀ इबारत कित्थे को लिखी जाती आ? तुहाडे नज़र के सामने ये चीज़ां वापरदियां, तुसीं बेबस होए रहने हो। राष्ट्रपति भवन दे विच होना सब तो सुरक्षित थां ते, लेकिन अपने भैन भरावां दे कतलाम दे वो किस्से कहानियां तुहानूं हुण भी तंग करदे होणगे। और मैं जिथे तुहानूं सुन रहा सी, जिस वीडियो च कोई दिल्ली का शायद वो एरिया सीगा जिथे तुसीं बोल रहे सी इन्हां मुद्दिआं ते, और मैनूं लग्गिआ कि तुहाडे कोल बहुत कुछ कहण लई है। सिख काउंसल हरेक साल दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84 ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਯਮਨ ਤੋਂ, आके सौ चुकाती प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का कत्ल होता है अगले दिन सवेरे, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद अगले दिन सवेरे 10 साढ़े 10 बजे बंदे आके मैनू कहन लगे, बिंद्रा साहब उदों IAS बिंद्रा पंजाब काडर के IAS अफसर सी, वो ज्वाइंट सैकटरी सी प्रेजिडेंट के, मैं डेप सैकटरी सी। उन्होंने कहा इधर बाहर आके देखो, एक प्लेटफॉर्म नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक ने 2 राष्ट्रपति भवन के। नॉर्थ ब्लॉक अगर फिर MPs के क्वार्टरों में अगे वलिंगटन हॉस्पिटल में चले जाता है, और इधर साउथ ब्लॉक है जड़ा नेहरू भवन करी आ जाता है। सो वो थड़े ते खड़ के जब असीं उधर नूं देखिया वलिंगटन हॉस्पिटल करी, और अगे करोल बाग और दूजे दिल्ली के एरिए तो बड़ा धुआं निकलता नज़र आ रहा सी। तो वो फिर कहन लगे कि बड़े टैलीफोन आ रहे हैं राष्ट्रपति भवन की एक्सचेंज, तो बिंद्रा साहब ने कहा कि कोई नहीं, मैनू डायरैक्ट करो, सारे मेरे को आ जाण। तो फोना तो पता लग्या कि लोग बड़े घबराए हुए ने, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उन्होंने दुकाना घर जाले जा रहे हैं। सो उस वक्त तो फटाफट जाके बिंद्रा साहब ने प्रेजिडेंट को दस्या। प्रेजिडेंट साहब ने फोन किया होम मिनिस्टर नूं, नरसिम्हा राव जिहड़े बाद प्रधानमंत्री रहे, वो होम मिनिस्टर सीगे, पर उन्होंने वो नहीं मिले, और वो ना ही मिले और ना ही उन्होंने जवाब दिता। शाम नूं आके उन्होंने जवाब, उन्हें तुसीं अंदाजा लगा सकते हो जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर प्रेजिडेंट की टैलीफोन कॉल का जवाब शाम नूं दिंदा सवेर तक तां कोई जरूर दाल च काला है, या तो वो बेबस होया है। वो फिर अगले 1-2 दिन पता चलिया जब नरसिम्हा राव जी का फोन राष्ट्रपति भवन च आया, वो राष्ट्रपति नूं कहण लगे कि थोड़ी मदद चाहिदी है। मैं उन्हां दे एक दोस्त सीगे सरदार, जिहड़े हैदराबाद के पुराने सरदार सीगे, दिल्ली च एक फार्म हाउस ते रहिंदे सी। तो उन्होंने कहा मेरा दोस्त है, वो घिरिया होया आले दुआले उहदे बंदे ने,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਰਜੋਖੜੀ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇ, ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ, ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਸਤਰ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਫਿਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਈ, ਜਦ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਓ। ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ 84 ਸੀਗਾ ਜਦ ਗੋਲਡਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 8-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਕੜ ਸੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਪੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਸ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀਪਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬੜੇ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ? ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਫਿਰ 87 ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 85-86 ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ 87 ਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਐਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਆ ਗਏ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਹੁਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਰਹਿਣਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਕੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਈ ਮਨ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਲੇਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 84 ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਸੱਤਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਪਏ ਹੋਣਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਲੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ 85-86 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਗਏ, ਜਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਹੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਤਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। 23 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਘਟਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਲੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਆਂਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਰਸਟ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, 5 ਤੇ 2 7 ਤੇ 12 ਸਾਲ। 12 ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ
ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੁਣ ਲਏ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਗਿਲਟ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੋਝ ਕਦੇ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਦੇਖੇ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਾਠ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਟਰਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਪਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਸਟਰੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 87 ਤਾਈਂ, ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨੇ 87 ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਢਲਾਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ 87 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਢਲਾਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਿਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਸੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰਹੂਗੀ, ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤਹਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਦੇਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। देखो, मैनू टेलीफोन आया लॉर्ड इंद्रजीत, हाउस ऑफ लॉर्ड के मैंबर ने, बड़े मशहूर शख्सियत ने, लॉर्ड इंद्रजीत ऑफ विंबलडन, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ 600 ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ 1996 ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, तो वो बड़े डरे हुए है, वो उथों निकलने चाहते हैं सारे, क्योंकि उन्होंने खतरा लग रहा अपनी जान का। इन्होंने ये भी किया कि इथों जिहड़े जहाज अफगाना मुस्लिम अफगाना वापस लैके गए ने काबुल, इन्होंने कहा उधरों खाली आ रहे हैं, तुसीं कम से कम इन्हों ले आओ। कल ही अमरीका की एक अनाउंसमेंट सीगी, वो हो सकता है कि ठीक है गलत है, जिहड़ा कि अमरीका ने कहा कि जिहड़े उत्थे ऐसे बंदे फसे हुए हैं जिवें सिखां नाल जो हो रहा है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 600 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਅਸਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 2-3 ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੜਚਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਕਾਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਤਾਂ 2001 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭੱਜ ਗਈ ਜੀ। तो हुण जे तुसीं ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਅੜਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? 600 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਰਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਜੀ 600 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਡਾਇਸਪੋਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ 10 12 15 20 ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਜਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 20 ਕੁ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ, ਇਹ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਸੀਗੇ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਪਛਾਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧਰਾਤਲ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਜ਼ਰ ਚੜ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬੜਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।